Okay. I think we have discussed the first part, that is arithmetic instruction of the uh, that is first operation we have discussed, that is addition. Okay, and in the for addition the instruction is add a comma hash data, add a comma register, add a comma memory address, 8-bit address, add a comma address at RP. Okay, here Rn means R0 to R7, any register, and RP means only R0 or R1. As we know, for indirect addressing we use only two registers, that is either R0 or R1 or both. Okay. So the meaning of the first instruction is the result is always in accumulator. Result is always in accumulator. So value in A accumulator is added with the data value. Data is here given in the instruction. Okay, and the result is saved in the accumulator. Second instruction, as usual, the result is in accumulator. So whatever data is there in the accumulator will be added with the data of the register, whichever register you are using, R0 to R7. Okay, so data of the register and data of the accumulator is added, and whatever the final result comes is saved in accumulator. So naturally, whatever data was there in accumulator is replaced by the result. Okay, result comes in place of the data. Third instruction, here A is equal to, means result is in accumulator, A plus data of the address. Whatever RAM address you mention, data of that particular RAM address is added with the accumulator data, and the final result is saved in the accumulator itself. Okay, this is same, no change, except that you are using indirect addressing. Instead of direct addressing, here I am giving the direct address, here I am giving indirect address. Indirect address means I save the address in R0 or R1, and then I write this particular instruction. So these four types of instructions we have seen, and I have discussed many examples also for each of the category. Okay, and you also solved many examples based on each of these categories. Okay, I will give you one more task. You try to solve the example. Write the program to add four data values. Four data values, that is 50H, 60H, 10H, and 25H. Okay, you write the program. I will just attend the call. Yes, sir.
हाँ सर बोलो ना. हाँ सर गुड इव्हनिंग. ओके ओके ओके. हाँ 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 हाँ. ओके 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 सर. हाँ हाँ. कितना सर? हाँ राइट सर. ओके. हाँ ओके ओके. हाँ अच्छा. हाँ ओके सर. लेकिन रेंट ये बदलता रहता है या फिक्स रहता है? हाँ 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 हाँ. अच्छा अच्छा. हाँ 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 बरोबर. अभी तो नहीं. अभी तो नहीं. अभी खाली यही काफी है सर. यस. हाँ हम्म. हाँ अभी हाँ 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 हो बरोबर बरोबर. हाँ हाँ. अच्छा. हाँ हाँ ओके. अभी तो नहीं मेरे को करना. ये ठीक है अभी. हाँ. अच्छा व्हाट्सएप पे आएगा लेटर. ओके ओके सर. ओके सर थैंक यू. ओके यस थैंक यू थैंक यू. ओके. हाँ सॉल्व केलं का? झालं का? कोणते कसे तयार करायचे ते माहिती नाही सर. हा
काय तसं काय दिलेलं नाही की कोणत्या व्हॅल्यू कशात ऍड करायचे ते. म्हणजे मी काय सांगितलं डायरेक्ट फोर व्हॅल्यूज दिले. हे वाचा की काय प्रॉब्लेम काय आहे? मला अधिक 50 अधिक 60 अधिक 10 अधिक 25 करायचे. येते का लक्षात? कुठली मेथड वापरा ना तुम्ही. मगाशी मी कुठले कुठले इन्स्ट्रक्शन लिहिले होते? ॲड ए कॉमा हॅश डेटा, ॲड ए कॉमा रजिस्टर, ॲड ए कॉमा मेमरी ॲड्रेस आणि मेमरी ॲड्रेस फक्त इनडायरेक्ट ॲड्रेसिंग, ॲड्रेस ॲट आर पी. असे 4 इन्स्ट्रक्शन्स तुम्हाला लिहून दिले होते ना मी. ह्यापैकी कुठलंही इन्स्ट्रक्शन तुम्ही वापरू शकता आणि ह्या 4 व्हॅल्यूज आपल्याला ॲड करायच्यात हे लक्षात ठेवा. आणि सेव्ह द रिझल्ट. रिझल्ट तुमचा सेव्ह करा. सेव्ह द रिझल्ट ॲट रॅम ॲड्रेस, रॅम ॲड्रेस 35H. 35H रॅम ॲड्रेसला हा रिझल्ट सेव्ह करा. ठीक आहे. त्यापैकी कुठलीही मेथड वापरा तुम्ही आणि ॲडिशन करून दाखवा. रिझल्ट आपण सहज लिहू शकतो. 50 + 60 + 10 + 25. दिस इज 5. 6 × 5 11 आणि 1 12 आणि 2 14. 14 - 6 14 म्हणजे नाही सॉरी 14 म्हणजे किती झाले? 14 म्हणजे ई. 15 म्हणजे एफ. म्हणजे तुमचा रिझल्ट किती आला? E5. एक मिनिट. हां सर बोलो. हां बोलो ना. कौन सा फोटो? पासबुक का फोटो चाहिए या मैं नंबर भेज सकता हूँ? हाँ बराबर है. Okay, I will send both my photo also as well as my number also. Okay. नहीं वो पासबुक का फोटो. हाँ डिटेल सब भेजता हूँ. यस सर. ओके. ओके सो रिझल्ट इज E5H. बरोबर आहे का झालटे? हा सर. रिझल्ट आले ना सगळ्यांची? कुलकर्णी कुलकर्णी रिझल्ट आला का तुमचा? ठीक आहे. आता प्रोग्राम कसा लिहिणार तुम्ही? समजा मी पहिलं इन्स्ट्रक्शन वापरायचं ठरवलं हे, तर एक डेटा ए मध्ये पाहिजे आणि दुसरा डेटा आपण इन्स्ट्रक्शनमध्ये लिहू शकतो. तर मी 50 जो आहे तो ए मध्ये घेतो आणि बाकीचा डेटा मग मी इन्स्ट्रक्शनमध्ये टाकतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मी असं लिहू शकतो, मूव ए कॉमा हॅश 50H. ठीक आहे. आणि त्यानंतर मी असं लिहू शकतो, ॲड ए कॉमा
hash 60h add a comma hash 10h add a comma hash 25h. आता ज्यावेळेस ए कॉमा 50 घेतलं एमध्ये 60 ॲड केला, म्हणजे 50मध्ये 60 ॲड केला, जो काय रिझल्ट आला तो एमध्येच आहे. परत त्या रिझल्टमध्ये 10 ॲड केला, जो काय रिझल्ट आला आहे तो एमध्येच आहे. परत त्या रिझल्टमध्ये 25 ॲड केलं आणि जो काही रिझल्ट आलेला आहे तो एमध्येच आलेला आहे आणि तो आपण सेव्ह केला 35ला. मूव 35h कॉमा ए, 35h मेमरी ॲड्रेसला आपण तो रिझल्ट सेव्ह केला. येतं लक्षात? झालटे आलं का लक्षात कसं केलं? हा गोटखिंडी लिहिलंय. असंच लिहिला ना प्रोग्राम तुम्ही? होय हां. सर. आता तुम्ही हे ट्राय करा. आता मी पहिलं इन्स्ट्रक्शन सांगितलं तुम्हाला, आता दुसरं इन्स्ट्रक्शन वापरा. तिसरं इन्स्ट्रक्शन वापरा, चौथं इन्स्ट्रक्शन वापरा. रजिस्टर वाला का? हां, एकदा रजिस्टर वापरा, एकदा मेमरी ॲड्रेस वापरा, म्हणजे सगळे इन्स्ट्रक्शन वापरून आपल्याला करता आलं पाहिजे ते. ठीक आहे, तुम्ही सॉल्व करा तोपर्यंत 2 मिनिट.
चला, सॉल्व झालं असेल तुमचं. दुसऱ्या मेथडनं बघू आपण. रजिस्टर वापरून करू आपण. एक डेटा कंपल्सरी एमध्ये आहेच आहे, मूव ए कॉमा हॅश 50H. तर राहिलेला डेटा आहे 60, 10 आणि 25. हा आपण वेगवेगळ्या रजिस्टरमध्ये घेऊ. मूव R2 कॉमा हॅश 60H. मूव R3 कॉमा हॅश 10H. मूव R4 कॉमा हॅश 25H. आता मग ॲड करू आपण. ॲड ए कॉमा R2, ॲड ए कॉमा R3, ॲड ए कॉमा R4 आणि शेवटचं इन्स्ट्रक्शन मूव 35H कॉमा ए. तुमचं आलं का असंच? चालेल. असंच केलं ना तुम्ही सॉल्व. पहिलं इन्स्ट्रक्शन ए मध्ये हो. डेटा घ्या, R2 मध्ये घ्या, R3 मध्ये घ्या, किंवा कुठलेही रजिस्टर वापरा तुम्ही, आणि ते रजिस्टर्स ॲड करा फक्त, आणि शेवटी रिझल्ट सेव्ह करा. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे तुम्हाला प्रोग्राम लिहावा लागेल. सिमिलरली तिसरं इन्स्ट्रक्शन जर वापरायचं असलं आपल्याला, तर एक डेटा एमध्ये पाहिजे आणि दुसरा डेटा मेमरी ॲड्रेसेसला. 3 वेगवेगळे मेमरी ॲड्रेसेस घ्या. फॉर एक्झाम्पल 30, 40, 50 3 ॲड्रेसेस घेतले. 3 ॲड्रेसेसला 3 डेटा व्हॅल्यूज घ्या आणि ते ॲड करा. बरोबर आहे का? आता इथं मी फक्त थोडासा बदल करतो. हाच प्रोग्राम आहे, फक्त रजिस्टर वापरायच्या ऐवजी मेमरी ॲड्रेस वापरू आपण. झालं, लगेच प्रोग्राम तयार आपला. इथं मी 31 वापरला 30H, दुसरा ॲड्रेस वापरला 40H आणि तिसरा ॲड्रेस वापरला 50H. 3 मेमरी ॲड्रेसेस वापरले, त्यामध्ये हा डेटा घेतला 60, 10 आणि 25. आणि मग ॲड 30H, ए 30H, ॲड ए कॉमा 40H, ॲड ए कॉमा 50H, आणि हा डेटा हे केला, सेव्ह केला याच्यामध्ये 35 मध्ये. गोटकिंडी आलं का लक्षात? हो सर.